আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আরেকটা নতুন ব্লগে। আজকে হলো আমাদের সেকেন্ড দিন, আর আমরা মোটামুটি এখান থেকে এই যে জায়গাটা টোডে তাংতা গ্রামটা পুরোটা আমরা এক্সপ্লোর করব, পায়ে হেঁটে চেষ্টা করব পুরোটা দেখানো ভালো হবে। আর এখানে খুবই সুন্দর একটা জায়গা, আমরা খুব সুন্দর একটা ফার্মস্টে থেকেছিলাম, কারামতার ফার্মস্টে। খুব সুন্দর জায়গা, খুব সুন্দর পাহাড়ি গ্রাম, মানে দুদিনের জন্য খুব ভালোভাবে কাটানো যায়। শিয়ালদা থেকে নিউ মাল জাংশন মালবাজার এসে এখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে আপনারা চলে আসতে পারেন টোডে তাংতা। নিউ মাল জংশন থেকে টোডে তাংতার দূরত্ব হলো 56 কিলোমিটারের মতো। আর নির্জন প্রকৃতির মানে সৌন্দর্য উপভোগ করতে অবশ্যই আসতে হবে আপনাদেরকে এখানে একবার। পাহাড়ি গ্রাম, নির্ঝুম পরিবেশ, লোকসংখ্যা অতি কম, সঙ্গে পাহাড়ি খাবার দাবার, অর্গ্যানিক খাবার দাবার এখানে যেটা পাওয়া যায়। গুড মর্নিং। কাল সকালে যখন আসি আমরা পুরো ফগি ওয়েদার, আজকে এখনো ফগি, তখন বৃষ্টি হচ্ছিল, এখনো কোনো বৃষ্টি নেই, এখন क्लियर। यहाँ का स्पेशल क्या है जो जो ब्लैक कार्डेमम, लार्ज कार्डेमम। अच्छा, तो हम लोग बोलते हैं इलायची। हाँ जी, बड़ा इलायची। बड़ा इलायची बोलते हैं, हाँ। छोटा इलायची नहीं, बड़ा इलायची। हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया। यही स्पेशल यहाँ का। हाँ जी। अच्छा, और मिर्च जो हरा मिर्च यहाँ पर नहीं होता है ना ना, यहाँ बड़ा बड़ा गोल गोल ऐसे। हाँ जी, डल्ले डल्ले बोलते हैं। डल्ले यहाँ पर नहीं होता है, होता है सीजन में। इधर में वेजिटेबल्स में सब ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक, हाँ जी, 100% ऑर्गेनिक। हाँ जी, 100%। कुछ भी नहीं लगाता है। अच्छा, इधर का गांव का आदमी लोग सब अपना अपना घर में फार्मिंग लगाता है। आपका नाम क्या है? नमगल भुटिया। अच्छा, आपका फार्म है ये? हाँ जी। अच्छा, आप बोलिए, आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए यहाँ पर। मेरा नाम नमगल भुटिया है। हाँ। हम इधर, ये मेरा फार्म स्टे है, अभी भी नया खुला है। अच्छा, वैसे तो कॉटेज है। आपका नंबर भी दे दीजिएगा। हाँ जी, कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपको कांटेक्ट करेगा। 2 रूम में अटैच टॉयलेट बाथरूम है। हाँ। और अभी किचन कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किचन डाइनिंग का। हाँ। अभी ये नया 1 साल जैसा हो रहा है। हाँ। अभी हम लोग क्या करता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। हाँ। हम लोग इधर का सब आदमी लोग घर घर में अपना अपना हाँ। फार्मिंग गार्डन होता है। हाँ। इधर का आदमी लोग का हाँ। कोई भी खरीदने का नहीं है इधर। अच्छा, सिर्फ खरीदता है प्याज या टमाटर, क्योंकि इधर कम होता है। काम होता है। हाँ जी, हाँ जी। वो तो डेली के खाना में जरूरत है प्याज या टमाटर। तो संडे मार्केट लगता है, तो संडे मार्केट में मार्केट करने जाता है। संडे कहाँ पर मार्केट लगता है? या तोदे बाजार। इधर से 15 मिनट दूर है, ऊपर है। और ये नदी सामने है, और ये पहाड़ भूटान है। अच्छा, और हम लोग का ये लास्ट गांव है। हाँ जी, लास्ट गांव है। लास्ट गांव तांगता वैली है। हम लोग का 3-4 वैली है। तोदे तांगता कंबाइंड होकर होता है। कॉमन होकर होता है। दिस इज तोदे, दिस इज तांगता। अच्छा, दोनों मिला के लास्ट वैली है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये तांगता लास्ट वैली है। वो वाला ऊपर में तांगता है। हाँ जी, इधर से ऊपर रचेला ट्रैकिंग भी जाता है। अच्छा, उसका उस पार लावा, कालिम्पोंग, अच्छा, सिक्किम आडिटार, वो पड़ता है। अच्छा, आपका नंबर बोल दीजिए। मेरा नंबर है, अगर आप लोग को इधर स्टे करना है, पीसफुल जगह में रहना है, या तो ऐसे ही असल बसल सिटी का छोड़कर इधर आना है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। माई नंबर इज 9749449230। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो इन दिस नंबर। थैंक यू। ठीक है, हम डाल देंगे पूरा नंबर। हाँ जी, आपका नंबर डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आपका नाम। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ভুটিয়া গাঁও, পুরো ভুটিয়া পরিবেশ, ভুটিয়া যাও, সামনে ভুটান, ওই কারণে জায়গার নামটা ভুটিয়া গাঁও। তোদের তাংতা ভুটিয়া গাঁও এটা। হ্যাঁ, এখন যাচ্ছি আমরা গ্রাম দিয়ে ঘুরতে। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো বলে কমেন্ট করো, জায়গাটা আমাদের কেমন লাগলো। হ্যাঁ, ম্যাঙ্গো না কমেন্টের ভিতর বলছি। আজকে আমরা এই গ্রামের দৃশ্য দেখতে বেরিয়ে পড়েছি। খুব সুন্দর একটা পাহাড়ি গ্রাম, মানে যেহেতু পিওর অফবিট বলতে পারেন এখন এটা। আর লোকজনের সমাগম খুবই কম, টুরিস্টের সংখ্যা অনেক কম আর কি। এখানে কিছু ডোম হাউস দেখলাম, কিছু হোমস্টে আছে, কিছু ছোটো ছোটো রিসর্ট আছে, তাংতাতেও আছে, এটা কারামতার এখানেও আছে। আর আমরা বেরিয়ে পড়েছি তাংতার দিকে। তাংতার কিছুটা সামনে গেলে তাংতা গ্রাম শুরু হয় আর কি। আমরা একটু ট্রেকিং করে সেই জায়গায় যাব। এই গ্রামটা পুরো আমরা ঘুরে দেখব, যতটা পারি দেখাবো আপনাদেরকে। এখানে ব্রেকফাস্ট এখন আমরা করিনি, সকালে এসে ব্রেকফাস্ট করব। আর আমরা নদীর পাড়ে বসে থাকবো কিছুক্ষণ। আগে আমরা যাব এই গ্রামের পরিবেশ কেমন সেটা দেখতে।
কতটা আমরা যেতে পারি সেটি হলো দেখবার বিষয় আছে, যেহেতু আমরা ট্রেকিং করে যাব। আর সামনে যেটা দেখছেন এটা হলো এখানকার ফার্মস্টে। এগুলো এখানে পরপর অনেকগুলো ফার্মস্টে আছে, হোমস্টে আছে। চাইলে আপনারা এখানেও থাকতে পারেন, তাংতেও থাকতে পারেন, টুডেও থাকতে পারেন। মানে অনেকগুলো অপশন পেয়েই যাবেন এখানে। আস্তে আস্তে জায়গাটা ডেভেলপ হচ্ছে, রাস্তাও ঠিক হচ্ছে। গাড়ি ঘোড়ার সংখ্যা অনেক কম, খুব একটা গাড়ি দেখা যায় না। আর এখানে দেখলাম একটা গাড়ি দেখলাম আপ ডাউন করে তাংতা থেকে টোটে বাজার। আর কিছু গাড়ি আছে যেটা জিবি থেকে আসে, আর কিছু গাড়ি আছে যেটা নির্মল জাংশন চার্লসি থেকে আসে, লোকাল ট্রান্সপোর্ট যেটা হয় আর কি। আমরা এখন চলেছি হলো তাংতা এর দিকে। সঙ্গে থাকুন আপনারা। আজকে সব টুরে যাবে, টুরেতে হাট আছে। পিছনে এটাই হলো লাভা, তোমার এটা পুরো লাভা খালি উপরটা লাভা। হ্যাঁ নিচে লাভা, লাভা পাহাড়। এটা তো ভুটান, ভুটান মাছ। আর এটা আমাদের ইন্ডিয়ার তাংতা। আছাড় কাচ্চা ফিশারি আলাদা, এই যাওয়া যখন যাচ্ছে না না ওইখানে এরকম, মানে এই কারণেই আমরা একটা সুন্দর ভিউ পয়েন্টে দেখতে পাচ্ছি তোমার বাঁশের সাঁকো। আর এটা হলো চুবুং নদী, এটা হলো চুবুং নদী। আর এই নদীটা চলে গেছে হলো ওদিকে মূর্তি আর তোমার জলঢাকা, এই নদী সোজা চলে গেছে। আমরা ঠিক নদীর পাশে একটা জায়গায় আছি, কারামতার ফার্মস্টে আমরা আছি। আপাতত তোমার এই ভিউ দেখতে পাচ্ছ, এটা হলো ইন্ডিয়ার শেষ গ্রাম তোমার বলতে পারো এখানে। আর এরপরে আর কোনো গ্রাম নেই, ভুটান বর্ডার, ভুটান এরিয়া, এটা হলো সবচেয়ে বড় কথা। ঠিক আছে, চলো আসো। আমরা এখন ট্রেকিং করতে করতে যাচ্ছি তাংতা যে গ্রামটা, এখান থেকে কিছুটা গেলে গ্রামটা শুরু হয়। সেই তাংতা গ্রামের দিকে যাচ্ছি আমরা ট্রেকিং করে করে আস্তে আস্তে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা খুব সুন্দর পাহাড়ি গ্রাম, মানে জনমানবহীন বলতেই পারেন আপনারা। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল সিআরপিএফ জওয়ানদের সঙ্গে, তার সঙ্গে কথা বললাম। তারা বললো যে ভিডিও করা যাবে না, কিন্তু ওপরে সুন্দর একটা মনাস্ট্রি আছে, সেখানে গিয়ে আপনারা ঘুরে আসতে পারেন। ভালো, তার ভুটান বর্ডার এরিয়া, এখানে একটু সিআরপিএফের জওয়ানরা এখানে থাকে, বিএসএফ ক্যাম্পও আছে, সিআরপিএফ ক্যাম্পও আছে এখানে। আর আমরা চলেছি এখন সেই গ্রামের দিকে, তাংতার দিকে, তাংতা ভ্যালির দিকে। তাংতার যে গ্রামটা আমরা দেখার জন্য ওপর দিকে যাচ্ছি। যতটা পারো আপনাদেরকে দেখাবো। খুব সুন্দর পাহাড়ি গ্রাম, আর চারিদিকে ঝিঝি পোকার আওয়াজ আর পাখির আওয়াজ। খুব সুন্দর একটা পরিবেশ এখানে গড়ে উঠেছে তাংতা গ্রামের মধ্যে। সঙ্গে পাহাড়ে অপূর্ব সৌন্দর্য আর জনমানবহীন, চারিদিকে একটা আশ্চর্যজনক সৌন্দর্য ভরে তুলেছে এখানে। অবশ্যই দেখে আপনারা বলবেন কেমন লাগলো, আর অবশ্যই আসবেন এই গ্রামে, যেহেতু এখনো তেমন সারা পায়নি গ্রামটা। নির্মল জংশন থেকে বেশি দূর না, ঝালং বিন্দু ক্রস করে চলে আসবেন টোরে তাংতা।
ওরা উপরে উঠছে। আমরা ওই নিচে ছিলাম ওই জায়গাটাতে, আমরা ওখান থেকে এইখানে উঠে এসেছি। ওইখানে আমাদের হোমস্টে, ওইদিকে ওই যে দেখা যাচ্ছে, ওই যে আমাদের হোমস্টে। আসছে আমাদের মেন ব্লগার, কাস্তে কাস্তে বুড়োদের মতো। হ্যাঁ সে তো একটা আছে। এখানে কটা ছবি টবি তোল। এই যে ব্যাপারটা, এটা বেঙ্গলের পাহাড়, এদিকে ভুটানের পাহাড়, এদিকে বেঙ্গলের পাহাড়, এদিকে ভুটানের পাহাড়, এরকম করে মাঝখান থেকে নদীটা চলে। এটা হলো তাংতা মনাস্ট্রি, এই ছবিটা সংগৃহীত। এখানে কিন্তু ভেতরে ছবি তোলা একদমই মানা আছে। আর চাইলে আপনারা এখানে আসতে পারেন, কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পারেন। এখানেও প্রচুর হোমস্টে আছে, ফার্মস্টে আছে, এখানেও থাকতে পারেন। চলে যাচ্ছি হলো আমাদের সেই গ্রামের দিকে, টোডেতাংতা গ্রাম ঘুরে ফিরে আমরা চলে যাচ্ছি হলো আমাদের কারামতার ফার্মস্টে। ওখানে যাবো, ব্রেকফাস্ট করব। নামার সময় ভেবে যে লাগে না, নামার সময় পেনটা বুঝতে পারবে কী পেন। হাঁটুতে বিশাল প্রেশার পড়ে, হাঁটুতে আঙুলে প্রচুর প্রেশার পড়ে নামার সময়। আমরা তাংতা ভ্যালিটা যেটুকু দেখলাম আর কি, এক্সপ্লোর করলাম। এখন আমরা যাচ্ছি হলো আমাদের ফার্মস্টের দিকে। আর খুবই সুন্দর পাহাড়ি গ্রাম, লোকসংখ্যা খুবই কম। আর তাংতা ভ্যালির লোকসংখ্যাও খুবই কম, মানে খুব একটা লোকজনের সমাগম নেই এখানে। আর টুরিস্ট খুবই কম, সেম টাইমে হয়তো আসে, সেটা হতে পারে। কিন্তু আমরা যখন আসলাম টুরিস্ট সংখ্যা একদিনই কম দেখলাম আর কি। আমরা এখন যাচ্ছি পাহাড়ের নানা রকম শোভা দেখতে। পাহাড়ি ফুল, পাশে বাড়ি, শোভা, একটা অন্যরকম পরিবেশ এখানে গড়ে তুলেছে। সঙ্গে পাখির কোলাহল, মানে পুরোটা সারাটা দিন একই পরিবেশ এখানে বজায় থাকে। সকালে ঘুম থেকে ওঠা পাখির আওয়াজ, বিকেলে সেই পাখির আওয়াজ, চারিদিকে একটা মধুময় পরিবেশ এখানে গড়ে ওঠে। আমাদের লিডম্যান, সুপারম্যান, আমি বললাম হাগুম্যান, পটিম্যান, নামছি আমিও নামছি। পুরো খালের রাস্তা, বুঝতে পারছি তোমরা, পুরো খালের রাস্তা। আমরা সবাই মিলে এখন যাচ্ছি হলো চুম্মা নদীর পাশে, ওখানে কিছুক্ষণ সময় কাটাবো। আর অবশ্যই ওখানে দুপুরে আমরা আসবো, স্নান করবো, সেরকমই ইচ্ছা আছে। জল খুবই ঠান্ডা, ওয়েদার খুবই ঠান্ডা এখন। মানে এই ঠান্ডা পরিবেশের, এক নির্জন পরিবেশের জন্য অববিটা আসা আর কি। খুব ভালো লাগবে দুদিন থাকলে এখানে। একদিনই হয়তো পোষাবে না, দুদিন থাকতে হবে, গ্রামটা পরে ঘুরতে হবে। গ্রামের যে প্রাকৃতিক দৃশ্যটা অবশ্যই দেখতে হবে, সঙ্গে থাকবে ডিএসএলআর ক্যামেরা, যদি পাখি ছবি তুলতে চান। আর এখানে একটা জিনিস, মানে পাহাড়ি কুকুরগুলো খুবই ফ্রেন্ডলি। মানে আমরা যখন পথ চলা শুরু করলাম কারামতার ফার্মস্টে থেকে, তখন থেকেই আমার সঙ্গে 3খানা কুকুর জয়েন করে গেছে। পুরো জায়গাটা আমরা এক্সপ্লোর করলাম, এই কুকুরগুলো ছিল আমার সঙ্গে। যেহেতু আমরা একটু বিস্কুট খেয়েছিলাম, কতটা এটা বন্ধু করে রাখে পাহাড়ি কুকুরগুলো। না আসে কামড়াতে, আমাদের কলকাতা কুকুরের মতো না আসে কামড়াতে, না দৌড়াতে, এরা কিছুই করে না। এটা আসে, দূরে আসে, সুন্দরভাবে এসে আমার সঙ্গে মিশে যায়। এটাই সবথেকে বড় কথা। আর এখান থেকে আমরা যাচ্ছি ক্রস করে, এটা হলো চোবাং নদী। বর্ষাকালে কিন্তু এই নদী খুব ভয়ঙ্কর। এখন দেখছেন যেমন শান্ত শিষ্ট, কোনো এই নেই, হরম তরম কিছু নেই, কিন্তু বর্ষাকালে ডাক বেড়ে যায়, মানে মারাত্মকভাবে, মানে ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। যেটুকু আমি লোকাল কথা বলে শুনলাম আর কি। একটা অন্যরকম পরিবেশ তখন হয়ে যায় এখানে, ভয়ঙ্কর পরিবেশ হয়ে যায় তখন। এখান থেকে তাংতা ভ্যালির দিকে যাতায়াত করাটাই হলো সব থেকে মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু এখন বর্ষাকাল না, শীতের শেষ, নদীও শান্ত, আর শান্তশিষ্ট একটা পরিবেশ এখানে বজায় থাকে।
আর এখানে কথা বলছিল আমার সঙ্গে প্রতিটা মুহূর্তে দেখেছিল। যেতেই পারবো আসলে গেলে লাভ দেবো না আমি। কে আসবে কি করে আসবে? আমাদের দিনের শুরুটা খুব ভালো হয়েছিল, এখনো ভালো চলছে। আজকের আমাদের ব্রেকফাস্ট ছিল ওয়াই সঙ্গেই সুন্দর একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য চলছে আমাদের ব্রেকফাস্ট খাওয়া দাওয়া। আর এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে একটা উইন্ডো, মানে সত্যি মানে প্রত্যেকটা দুঃখ প্রত্যেকটা বেদনা মানুষকে ভুলিয়ে দেয়। এখানে একটা ফ্রেশ এয়ার, সুন্দর একটা পরিবেশের মধ্যে থাকলে যেটা আর কি খুব ভালো লাগে। আর তার মধ্যে এরকম একটা নির্জন পরিবেশ, লোকজনের সমাগম নেই, পাখির ডাক, নানা রকম পাহাড়ি ফুল, অর্কিড, মানে একটা অন্যরকম পরিবেশ এখানে গড়ে ওঠে আর কি। খুব ভালোভাবে দুদিন কাটানো যায় এখানে। আমাদের ফার্মস্টে তো এটা আমাদের, আর এই ফার্মস্টে তোমার দেখালাম যেটা, এই লুকটা তোমাকে দেখায়নি বাইরে থেকে। মানে এটা হলো নামার জায়গা, এটা আমাদের হোমস্টে। আর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ ভুটান, পুরোটা ভুটান, এটা পুরো ভুটান, এটা পুরো ভুটান সব এটা। আর এটা পাহাড়ের মধ্যে বিশাল বড় পাহাড়, একটা গার্ড করা। আমরা এখন যাচ্ছি নদীর পাড়ে, বসে একটু আড্ডা দেবো, গল্প করবো, সেই দারুণ মজা করবো। এই জায়গাটা হলো পিকনিক করার জায়গা আর কি, ক্যাম্পেনিং করার জায়গা। এটা এখানে ক্যাম্পেনিং করে সবাই আর কি, সুন্দর একটা জায়গা। ওখানে লাইটও, কারেন্টও আছে, লাইটও আছে। আসবি আসবি আসবি। এই যে নদীটার নাম চুমাং, বললাম না? হ্যাঁ চুমাং, হ্যাঁ চুমাং, বললাম না চুমাং, চুমাং রিজার কেন চুমাং। মানে মানে অফবিটে এসে এরকম জায়গায় পাবো ভাবতে পারিনি। হ্যাঁ আমি দেখেছি অনেক জায়গায়, চারকোল গেছি, কালিম্পং গেছি, অনেক জায়গায় গেছি, অনেক অফবিট ঘুরেছি, কিন্তু এই অফবিটটা একদম পুরো অন্যরকম আর কি অফবিট। মানে দেখতে পাচ্ছ ভ্যালিটা, ওই সামনে সাদা দেখছো, ওটা আমাদের ফার্মস্টে আর কি। ফার্মস্টেই বলে, যেহেতু চাষবাস হয়, ফার্মস্টে বলে, হোমস্টে না, ফার্মস্টে আর কি। বেশ দেখো তোমরা কি সুন্দর লাগে দেখতে, একদম অন্যরকম অনুভূতি, অন্যরকম আর কি। মানে সেই আর কি, সেই দারুণ লাগে, দারুণ লাগে। উপরে মেনে হলো ডিম দিয়েছে, ডিম আছে, ডাল আছে, ডিম আছে, এটা হলো কোয়াশ শাক ভাজা, আর এটা হলো পাঁপড় আছে, এটা মুড়োর স্যালাড আছে, আর এখানে ভাত আছে। ভাতটা পরে দেখাচ্ছি, ছবিটা নিয়ে নিই একটু সাইড করো। এখন বাজে হলো সন্ধ্যে 7টা, যখন মনে হচ্ছে এখন রাত 8টা 10টা করে বেড়ে গেছে। মানে দেখো অ্যাটমসফিয়ারটা দেখো কেমন, দেখে বুঝতে পারছো, পুরো ঘুটঘুটে অন্ধকার, দু একটা তারা জ্বলছে। আর এদিকে দোকান বলে একটাই আছে, সেই দোকানটা সন্ধ্যে 7টায় বন্ধ হয়ে যায়, 7টায় বন্ধ হয়ে যায়। আর এইখানেই মাত্র দুটো দোকান, একটা দোকান হলো এটা বড় দোকান, আর একটা দোকান হলো ছোট দোকান, সেটা তো আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। কিট্টি ভাইগুলো খেলা যাচ্ছে এখানে, ইভিনিং তো শুরু হয়ে গেছে।
সঙ্গে শুরু হলো আমাদের বনফায়ার আর বারবিকিউ চিকেন। পূর্ণিমা রাত, মায়াবী একটা রাত, এই বাইরে বসে এই চিকেন বারবিকিউ করাটা, বনফায়ার করাটা একটা অন্যরকম পরিবেশ গড়ে তোলে এখানে। এটার জন্য খরচ করতে হবে আপনাদেরকে 600 টাকা। 1 কেজি মাংস আপনাদেরকে দেবে 600 টাকা বারবিকিউ, আর কাঠ ওরা দিয়ে দেবে। যেহেতু অফবিট একটু আগে থেকে বলে রাখলেই ভালো, সব কিছু অ্যারেঞ্জ করে রাখতে হবে। আর খুব সুন্দর একটা পরিবেশ এখানে গড়ে ওঠে, একটা মোহময় পরিবেশ গড়ে ওঠে। সঙ্গে দারুণ হাওয়া চলছে, হাওয়ার দাপটে আমরা এখানে বসে আছি, সেই ঠান্ডা লাগছে। এখানকার তাপমাত্রা এখন আছে 12 থেকে 15 ডিগ্রি। সঙ্গে পূর্ণিমার এই রাত, একটা অন্যরকম মাধুর্য বা অন্যরকম পরিবেশ এখানে গড়ে ওঠে। ভেরি গুড মর্নিং। ডে 3 ডে 2 নাইট প্ল্যান আর কি টোটাল আমাদের। আর আজকে শেষ দিন আমাদের। আর মর্নিংয়ে ঘুম থেকে উঠেছি, চা খাচ্ছি, এরকম একটা সুন্দর জায়গা। আর মোটামুটি ট্রিপের এন্ড, আমাদের গাড়ি চলে এসছে। আর এখন চলে যাবো আমরা এর দিকে, বিন্দুর দিকে। বিন্দু হয়ে মিটলি হয়ে চলে যাবো আমরা নিউমাল জাংশন। মনে হয় গাড়ি মোটামুটি চলে আসলো, আধা ঘন্টা লেট, কোনো ব্যাপার না। আস্তে আস্তে আমরা চলে যাবো। 12:30 1-1:30টার মধ্যে আমরা পৌঁছে যাবো নিউমাল জাংশনে। আমাদের ট্রেন হলো 5:30-এ। আর এটা হলো আমাদের ফার্ম স্টে। খারাপ বাদবিকে সবই ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা হয়নি আপাতত। ঠিকঠাক 2 দিন আমাদের কেটে গেছে। এটা হলো ব্যাপার আর কি। আর রাস্তার যে কয়েকটা ভিউ পয়েন্ট আছে সেগুলো দেখাতে পারি কি, চেষ্টা করে দেখানোর। মানে শেষ পর্বে চলে আসলাম। আর এই জিপটাই আজ আপডাউন করে দিন সারাদিন, টাংটা যায় আবার আসে। আর মোটামুটি সঙ্গে টাটা বাই করে আবার চলে যাবো। দারুণ হাওয়া দিচ্ছে। আমরা মোটামুটি গাড়িতে উঠে গেলাম আর কি। আমাদের এখন যাওয়ার পর না, এখন নেক্সট হবে হলো বিন্দু। আগের দিনে আমাদের ড্রাইভার ভাই বলে যে করে ছাড়ছি, কিন্তু বিন্দু বলে একটা ড্যাম আছে, সেখানে আমরা যাবো একটু। জাস্ট কিছুক্ষণ সামান্য কিছুক্ষণ ভিজিট করে আমরা এখন চলে যাবো। আমরা এখন চলেছি বিন্দুর দিকে। কিছুটা আমরা সাইড করে যাব। আর এটা হলো গ্রিন ভ্যালি ফার্মস্টে, খুব সুন্দর। এটাও খুব সুন্দর। আর আমরা এখন চলে এসেছি টোডে বাজারের দিকে। এটা হলো টোডে পোস্ট অফিস। খুব সুন্দর লাগে, এই পাহাড়ি গ্রামটা কি সুন্দরভাবে সাজানো আছে এই জায়গাটা। টোডে বাজার এরিয়া, আর প্রত্যেকটা দৃশ্য পুরো ছবির মতো আর কি। মানে এইটা মুখের ভাষাই কখনো বলে বোঝানো যাবে না, আপনাদেরকে এখানে এসে ফিল করতে হবে, জায়গাটা দেখতে হবে, তবেই বুঝতে পারবেন। আমরা যাবো এখন সোজা বিন্দুর দিকে। বিন্দু ড্যাম আছে, যেটা জলঢাকা নদী যেখানে আছে, যেটা এখানে ভুটান আর ইন্ডিয়াকে ভাগ করে দিয়েছে, সেই জায়গায় এখন আমরা যাচ্ছি সাইট সিন করে করে। মানে বেশ খানিকক্ষণ সময় ওখানে কাটানো যায়। খুব সুন্দর একটা নদী আছে, আর খুব ভালো লাগবে। আর আমরা এই ঝালং বিন্দু যে গ্রামটা, সত্যি খুবই সুন্দর, মানে ছবির মতো সাজানো গোছানো আর কি। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্নিগ্ধ বাতাস, সঙ্গে আমাদের এই পথ চলা, সঙ্গে আপনাদেরও পথ চলা। অবশ্যই জানাবেন ভিডিওটা কেমন লাগলো, আর সঙ্গে থাকবেন, ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন, অবশ্যই কমেন্ট করবেন কেমন লাগলো। চেষ্টা করব আরও ভালো কিছু করার, ভালো কিছু জায়গা দেখানোর। আর আমরা চলে আসলাম বিন্দুর যে গ্রামটা আর বিন্দুর যে ভিউ পয়েন্টটা। এখান থেকে আমাদের যাত্রার মানে অন্তিম পর্যায়ে চলে আসলো আর কি। এরপরে আমরা চলে যাব নিউমাল জংশনের দিকে। দুপুরে লাঞ্চ বা পাতরাস ছেড়ে আমরা ট্রেনে উঠবো বিকেলে। এখন আমরা চলে এসেছি বিন্দু যে ড্যামটা, ওখানে
প্ল্যান অনেক বছর আগে আর কি, এখন অনেক কিছু হয়ে গেছে, প্রচুর দোকান হয়ে গেছে আর বাড়িঘর প্রচুর হয়ে গেছে আশেপাশে। আগে এরকম কিন্তু ছিল না আমাদের সময়। আমি এসেছিলাম বহু বছর আগে, অবশ্য 2014-তে, আর এখন 2025, বহু বছর আগে। আর ওটা দেখছো, ওটা হলো ভুটান, ওদিকে তো দেয় না। এখানে প্রচুর দোকান হয়েছে, প্রচুর দোকান হয়ে গেছে, আগে এইসব দোকান টোকান কিছু ছিল না। হ্যাঁ, মোটামুটি চলে এসছে এখন বিন্দু, সেই ড্যাম, সেই দারুণ ড্যামে চলে এসছে। আর খুব নামানি করবে আর কি, দেখবো। নিচে যাওয়া কিন্তু বারণ আছে, সাবধানে পড়ে গেলে কিন্তু এটাকে অনেক ডেথও হয়েছে। পাশে যে বর্ডারটা, ইন্ডিয়া আর ভুটানের বর্ডার এটা, আর এই নদীটাকেই ভাগ করেছে। এটা হলো ভুটান, পুরো দেখতে পাচ্ছি ভুটান। আগে এখান থেকে মাল আনা হতো আর কি, বহু বছর আগে, কিন্তু এখন সব বন্ধ। এখানে সব এখানে পারাপার হয় আর কি। এটা হলো জল ঢাকা নদী এটা। কত দাম? 100 টাকা। এই 5 টাকা করে এই বক্স 100 টাকা, সব মিলিয়ে আছে। আচ্ছা 300। এগুলো চাইনিজ না? থাইল্যান্ডের এগুলো, থাই চিকেন এগুলো। বিন্দু এসে ছোট্ট একটা ব্রেক। আর চাটা কেমন হচ্ছে বলো? হ্যাঁ, চাটা ঢাল ঢাল চা বলছে, ঢাল ঢাল চা বলছে। তুমি চা খাই রাহুল? চা কেমন? এলাচি দিয়েছে, এলাচি। এটা হলো চা, মশলা চা। মশলা চা। এরপরে আমরা চলে যাবো হলো স্ট্রেট একদম পুরো ঝালং বিন্দু হয়ে, বিন্দু শেষ দেখা ঝালং হয়ে ওদিক থেকে তোমার এটা চলে যাবো, মিটলি হয়ে চলে যাবো আমরা। আমরা এখন চলেছি কুমাইয়ের দিকে, কুমানি ভিলেজ হয়ে কুমাই, লোয়ার কুমাই। আর এখন আমরা ক্রস করছি হলো কুমানি ভিলেজ থেকে। আর আমাদের যাত্রাপথ এখান থেকে অনেকক্ষণ আগে শুরু হয়ে গেছে। আমরা যাচ্ছি হলো সামসিং, কুমাই আর এই জায়গাটা ভিউ পয়েন্টটা হয়ে পুরোটা দেখে আমরা যাব হলো আমাদের গন্তব্যস্থলে। এখন আমরা ক্রস করছি হলো কুমাই, লোয়ার কুমাই আর কি। আপার কুমাই আছে, আপার কুমাইয়ে প্রচুর হোমস্টে আছে। আমরা এখন কুমাই যে হাট বসে, এটা হলো লোয়ার কুমাই। এখানে সাপ্তাহিক হাট বসে, সোমবার হাট বসে। আর সেই হাটের পাশ থেকে আমরা ক্রস করে যাচ্ছি। লোয়ার কুমাই, আপার কুমাই খুবই সুন্দর পাহাড়ি একটা জনপদ। আর আমরা আস্তে আস্তে ঢুকে যাচ্ছি আমরা সামসিংয়ের দিকে। সামসিং টি গার্ডেন খুব সুন্দর, খুবই ভালো লাগবে দেখতে। আর আমরা সেখানেই প্রবেশ করে গেছি সামসিং টি গার্ডেনের দিকে। সামসিং আর কুমাইয়ের মধ্যে এটা পড়ে আর কি। এটা হলো কুমাই বাজার থেকে আমরা ক্রস করে যাচ্ছি এই চা বাগান হয়ে মেটলির দিকে আর কি। সামনে আছে মেটলি বাজার। মেটলি থেকে আমরা চলে যাবো হলো চার্লসের ভিউ পয়েন্ট হয়ে। আমাদের যে টোটাল যে সাইট সিনটা এখান থেকে আমরা করে যাচ্ছি। বেশি জায়গায় আমরা দাঁড়াইনি, যেহেতু টাইমের একটা ব্যাপার আছে, আমাদের ট্রেন ধরতে হবে। আমরা এই কুমাই গ্রাম থেকে হয়ে, লোয়ার কুমাই হয়ে যাচ্ছি আমরা মেটলির দিকে। মেটলিও খুব সুন্দর একটা জায়গা, ছোট্ট একটা পাহাড়ি জনপদ বলতে পারেন আপনারা। বেশ ভালো লাগবে, বেশ খানিকক্ষণ সময়ও এখানে কাটানো যায়। ওখান থেকে সামসিং থেকে রকি আইল্যান্ড, মানে একটা ফুল প্যাকেজ আর কি, ডুয়ার্সের মধ্যে পড়ে একটা। আর চারশা যে ভিউ পয়েন্টটা থেকে, মানে জঙ্গলের যে
পুরো একদম মানে হরিজেন ভিউ আর কি। উপর যে ভিউটা এত সুন্দর লাগবে, মানে আপনাকে এসে একবার দেখতেই হবে আর কি। আমরা এই চা বাগান থেকে যাচ্ছি, আর চেরি এখানে যে আমাদের ইন্ডিয়ান চেরি ব্লসম, চারিদিকে ফুল ফুটেছে একটা। ফুলের নামটা অবশ্যই বলবেন, এই নামটা জানি না আমি, অবশ্যই জানাবেন ফুলের নামটা কী। আমরা এখন চলেছি হলো মেটলি বাজারের দিকে। এখানে প্রচুর এলিফ্যান্ট ক্রসিং জোন আছে, কিন্তু হাতির আনাগোনা এখানে হয়েই থাকে, ডুয়ার্সের মধ্যে পড়ে। হ্যাঁ সত্যি উত্তরবঙ্গে এসে এই মানে দারুণ একটা পরিবেশের মধ্যে, এটা চা বাগান, যে নদী, পাহাড়ি গ্রাম, প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানে একটা মিলিয়ে মিশিয়ে একটা আর কি হয়ে যায় এই জায়গাটা। অবশ্যই এখানে সাইসিনের জন্য প্রচুর ট্রাভেলার এখানে আসে, তারা শ্যুট করে, বেশ ভালো লাগে এখানে সময় এখানে কাটানোর জন্য। এটা তো আমার পড়ছে মেটলি চা বাগান আর কি। আর এই চা বাগানে একটু বেশ কিছু সময় কাটিয়ে চলে যাবো মালবাজারে আর কি। আর ছোট্ট একটা ব্রেক বলতে পারো, একটা ছবি তোলা ব্রেক, ছবি তুলে আমরা চলে যাওয়া হলো মালবাজার। মালবাজার থেকে নির্মল জংশনে আমাদের ট্রেন আছে, আর সব এখানে একটু ফটোশ্যুট হবে। ফাইনালি আমরা মালবাজার এন্টার করে গেলাম। আচ্ছা, ট্রিপ পুরোটা ঠিকই হয়েছে, কোনো অসুবিধা হয়নি। আর এখন আমরা যাব লাঞ্চ করবো, দেন তারপর ট্রেনে উঠবো। সে আমরা লাঞ্চ করবো, এটা হলো হোটেল ভোজন রসিক, এখানে লাঞ্চ করবো আজকে আমাদের। দেখা যাক কেমন লাঞ্চ হয়, কেমন খাবার দাবার। এটা হলো আজকে আমাদের লাঞ্চ আর কি। লাঞ্চ করবো থালি, কাতলা থালি, এই যে খাবার দিয়েছে, টক দই দিয়েছে, ডাল, একটা মাছের তরকারি, চিপস দিয়েছে, চাটনি আছে, এটা আমাদের খাবার। শুরু করা যাক। ছোটো কাতলা মাছের সাইজ, এর তরকারি, মাছের কাটা, ডাল, এখানে আলু চিপস, ঠিকই আছে, টক দই দিয়েছে, টক দই আছে, চাটনি আছে, ভালো করে। আর আমরা ফাইনালি চলে এসেছি হলো নির্মল জংশনে। আমাদের ট্রিপের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। কেমন লাগলো হলো ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্ট করে বলো। চলো দেখা হবে কিছুক্ষণ পর আবার সেখানে। এখন আমরা এন্ট্রি করছিল নির্মল জংশনে, এখান থেকেই গেছি আমরা গত শনিবার, আবার এখানে চলে আসছি আমরা। ভিডিওটা এখানে এন্ড করলাম, নির্মল জংশনে এন্ড করলাম। আর ভিডিওটা বেশি বাড়লাম না। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে, কমেন্ট করে, শেয়ার করে, সাবস্ক্রাইব করে দিও।